विद्यार्थी मित्रों प्रणाम। आज આપણે ધોરણ 12 વિષય તત્વજ્ઞાન ચેપ્ટર નંબર 3 વિડિયો નંબર 1 માં અનુમાનના નિયમો વિશેનો અભ્યાસ કરીશું। તો અનુમાન એ તર્કશાસ્ત્રમાં એક પ્રકારની દલીલ છે, તો તેના નિયમોનો આપણે અભ્યાસ કરીશું। આપણે જાણીએ છીએ કે અનુમાન અને દલીલ એકબીજા સાથે અવિભાજ્ય રીતે સંકળાયેલા છે। અનુમાન એક मानसिक प्रक्रिया है, तो 1 मार्क्स में प्रश्न पूछाई सके छे। अनुमान एक एवी प्रक्रिया है, तो अनुमान मानसिक प्रक्रिया है अने दलील ए आ प्रक्रियानी शाब्दिक रजूआत है। तो दलील ए अनुमाननी केवी रजूआत है? तो दलील ए अनुमाननी शाब्दिक रजूआत है। केवी रजूआत है? शाब्दिक रजूआत है। आम अनुमान अने दलील वच्चेना अतूट संबंधने कारणे सामान्य रीते वाणी व्यवहारमां ज अनुमान अने दलील ए शब्दों एकबीजाना पर्याय एटले के समानार्थी तरीके वपराय छे। अनुमान जो तर्कशुद्ध होय तो आपेला विधानोमां आधार विधान अने आधार विधान सत्य होय छतां निष्पन्न करेलुं फलित विधान अनुमानना आधारे असत्य होय एम क्यारेय बनतुं नथी। तेथी आपणे ए तो जाणीए ज छीए के प्रमाणभूत दलील एटले के वेलिड दलील, प्रमाणभूत एटले वेलिड, जो आधार विधान सत्य होय तो फलित विधान पण सत्य होय त्यारे ज ए प्रमाणभूत दलील थाय छे। परंतु आधार विधान सत्य होय अने फलित विधान असत्य होई शके नहीं। आम तर्कशुद्ध दलील में फलित विधान तारवणी अने प्रमाणभूत दलील एक सरखी होवी जोईए, तो ज ए आधार विधान ए फलित विधान साथे प्रमाणभूत बने छे। आ हकीकत परथी ए स्पष्ट थाय छे के जो अनुमाननी प्रक्रिया तर्कशुद्ध होय तो ज ए प्रक्रियाना परिणामरूप दलील अने प्रमाणभूत होय छे। कारण के अनुमाननी क्रियानी तार्किक शुद्धि माटे अने दलीलनुं प्रामाण्य एक सिक्कानी बे बाजू छे, जेना आधारे आपेला विधानमांथी तार्किक फलित थता विधानोने तारवीने प्रमाणभूत दलीलो रची शकाय छे। एटले फलित विधानना आधारे प्रमाणभूत दलीलो आपणे रची शकीए छीए। एटલું જ नहीं पण आ ज्ञानने वधारे प्रमाणमां આપણે कोईपण दलीलना प्रमाणनी चकासणी करी शकीए छीए। तो अनुमाननी तार्किक स्वीकार्यताना धोरणने अनुमानना नियमो कहे छे। अनुमानना तार्किक स्वीकार्यताना धोरणोने तर्कशास्त्रमां अनुमानना नियमो कहे छे। तो अनुमानना नियमो तरीके तेने ओळखवामां आवे छे। तर्कशास्त्रमां अनुमानना नियमोनुं स्थान खूब ज महत्वनुं छे। तो जे अनुमान ने लगता 8 नियमों है तेनो आपणे अभ्यास करीशुं 5 मुखी कारकों में। तो प्रमाणभूत दलीलना आधार विधान जो सत्य होय अने फलित विधान सत्य होय तो ये प्रमाणभूत दलील छे एम कही शकाय। जो आपणे अने वी ने सत्यता फलनलक्षी कारकना उपयोगथी बनता विविध प्रकारना सत्यता फलनलक्षी संयुक्त विधानों ने सत्यता मूल्य ने लगता नियमों ने विचार करिए એટલે કે વિધાનોને લગતા સત્યતા મૂલ્યના વિચારના આધારે આપણે પ્રમાણભૂત દલીલ અને તારવવામાં ઉપયોગી થાય એવા કેટલાક નિયમો મળે છે। આમ પી અને ક્યુ એ રૂપનું વૈકલ્પિક વિધાન પી અને ક્યુ એ બંને વિકલ્પો અસત્ય હોય તો અને તો જ અસત્ય। આથી જો આપણને એમ કહેવામાં આવે કે પી અને ક્યુ વિધાનમાં સત્ય છે અને પી એ વિધાન असत्य है तो की ए बे विधानों सत्यना आधारे सत्यता विधान ठरे। आम बीजू विधान है कि आपेल विकल्पमांथी पी ए क्यू नो एक विकल्प पी जे है ते असत्य है अने पी एन क्यू आपेल विधाननुं सत्य होय तो क्यू ए बीजा विकल्प तरीके सत्य होवो ज जोईए, तो ज प्रमाणभूत दलील बने छे। जो असत्य होय फलित विधान आधारे तो ये दलील है ए अप्रमाणभूत बनी जाए छे। आम बंने विधानों में विकल्पों असत्य होय अथवा विकल्प पण सत्य होई शके नहीं। आनो अर्थ है कि वैकल्पिक विधानना अने निषेधना सत्यता मूल्यना नियमना संदर्भमां ए स्पष्ट थाय छे कि पी एन क्यू अने पी ए असत्य है तो निषेधना सत्यता मूल्यनुं विधान नियम प्रमाणे पी थाय अने ए पण सत्य ठरे। आम बे विधानों सत्य होय
તો ક્યુ વિધાન પણ સત્ય જ હોય. જો આધાર વિધાન સત્ય હોય તો ફલિત વિધાન સત્ય જ હોય અને પ્રમાણભૂત દલીલ લાક્ષણિકતા જોઈ શકાય. તો આપણે જોઈશું કે રૂપ ધરાવતી દલીલનું પ્રમાણભૂત હોય છે. તો પી એન ક્યુ, પી અને ક્યુ, આમ આપણે જોઈએ પ્રમાણભૂત દલીલની લાક્ષણિકતાના આધારે અનુલક્ષીને સત્યતા ફલનલક્ષી કારકથી સંયુક્ત નિયમો. તો સત્યતા મૂલ્યને લગતા નિયમોનો વિચાર કરવાથી આપણને પ્રમાણભૂત દલીલના રૂપો અને આધાર વિધાનોમાંથી ફલિત વિધાન થતું વિધાન, ફલિત વિધાન તારવવા માટેના નિયમો મળે છે, જેના આધારે આ નિયમ પરથી અનુમાનના નિયમો તરીકે તેનો સ્વીકાર કરી શકાય છે. તેથી કરીને અનુમાનના નિયમો એટલે શું? તો અનુમાનનો નિયમ એટલે કે એવો કે જેના આધારે આધાર વિધાનને આપણે આધાર વિધાન શબ્દ તરીકે પ્રયોજી શકીએ, જેમાંથી ફલિત વિધાન રચી શકાય અને તારવીને પ્રમાણભૂત દલીલ રચી શકાય, જેને આધારે અમુક દલીલ પ્રમાણભૂત છે તેવી સાબિત થાય તેને અનુમાનના નિયમો કહે છે. એટલે કે આધાર વિધાનમાં ફલિત વિધાન સત્યતા સાબિત થાય તેવા નિયમને આપણે અનુમાનનો નિયમ કહીએ છીએ. કારણ કે તે દલીલના રૂપો છે, પ્રમાણભૂત દલીલના રૂપો છે. આમ એ નિયમો અનુસાર રચાતી કોઈપણ દલીલ માટે પ્રમાણભૂત રૂપમાં હોઈ શકે છે. એટલે કે પ્રમાણભૂત દલીલ એ હંમેશા સત્યતા દર્શાવે છે. આ નિયમો પ્રમાણે પ્રમાણભૂત દલીલના રૂપો જે છે એની એક જ સાબિતી એ છે કે જો તેને લગતું સત્યતા કોષ્ટક રચવામાં આવેલું વિધાન એટલે કે આધાર વિધાન સત્ય હોવા છતાં ફલિત વિધાન અસત્ય હોય છે, તેને આપણે અપ્રમાણભૂત દલીલ કહીએ છીએ. આમ ક્યારેક સત્યતા કોષ્ટકની રીત એક પણ સ્થાપત્ય નિદર્શનમાં આવું વિધાન પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. આમ અનુમાનના નિયમોના પ્રમાણેની તપાસ સત્યતા કોષ્ટક દ્વારા થઈ શકે છે. તો અનુમાનના નિયમોની તપાસ શેના દ્વારા થાય છે? સત્યતા કોષ્ટકના આધારે થઈ શકે છે. આ સંદર્ભમાં અનુમાનના નિયમો રજૂઆતમાં સત્યતા કોષ્ટકની મદદથી આપણે પ્રામાણ્ય કરી શકીએ છીએ. પહેલું છે પૂર્વાંગના સ્વીકાર પરથી ઉત્તરાંગના સ્વીકારને લગતો નિયમ. આ નિયમમાં કથન, સમર્થન રૂપ, દલીલનું રૂપ, સામર્થ્ય કોષ્ટક અને દલીલનું રૂપ પ્રામાણ્ય નીચે મુજબ છે. તો આપણે કથન જોઈશું. જો પી એન્ડ ક્યુ એટલે કે પી એ બે વિધાનો આપેલા હોય તો એમાંથી ક્યુ વિધાનને નિષ્પન્ન કરી શકાય છે. એટલે પીમાંથી ક્યુને નિષ્પન્ન કરી શકાય છે. જો સમર્થન પી એન્ડ ક્યુમાં પીના બે વિધાન સત્ય હોય તો ક્યુ વિધાન પણ સત્ય હોય છે. કારણ કે જો પી એન્ડ ક્યુમાં શરતી વિધાન સત્ય હોય તો એનું પૂર્વાંગ પણ પી, એટલે કે વિધાનનું જે પ્રથમ પદ હોય એ પૂર્વાંગ અને અંતિમ પદને આપણે ઉત્તરાંગ કહીએ છીએ. આમ પી સત્ય હોય તો શરતી વિધાનના આધારે સત્યતા મૂલ્યના નિયમ પ્રમાણે તેનું ઉત્તરાંગ શું હોય છે? ક્યુ, અને એ અસત્ય હોઈ શકે નહીં. પ્રમાણભૂત દલીલમાં સત્ય જ હોવું જોઈએ. તો રૂપ જોઈએ. આથી પૂર્વાંગના સ્વીકાર પરથી ઉત્તરાંગના સ્વીકારને લગતો નિયમ નીચે મુજબ છે, જેમાં પી એન્ડ ક્યુ માટે પી અને ક્યુ તે રૂપનું સત્યતા કોષ્ટક જોઈશું. સત્યતા કોષ્ટકમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે દલીલના રૂપનું સત્યતા કોષ્ટક તો પ્રથમ આધાર વિધાન, બીજું આધાર વિધાન અને ફલિત વિધાન. પી એન્ડ ક્યુ તો પ્રથમ બે છે એ ટ્રુ અને પછીના પી વિધાનમાં ફોલ્સ આવશે. એવી રીતે ક્યુમાં એક સત્ય અને એક અસત્ય, એવી રીતે ચાર વિધાનો. તો એના આધારે પી એન્ડ ક્યુમાં પ્રથમ બે વિધાનો સત્ય અને અસત્ય, ત્રીજું વિધાન સત્ય થશે. એમ બીજું આધાર વિધાન જે છે એ પ્રથમ બે વિધાન સત્ય અને બાકીના અસત્ય, એ આધારે ફલિત વિધાન તેના આધારે કરીશું તો એક વિધાન સત્ય અને અસત્ય, એવી રીતે ત્રીજું વિધાન પણ સત્ય અને અસત્ય. આમ દલીલનું પ્રામાણ્ય સત્યતા કોષ્ટકની આધારે બધી હરોળોમાં જોતા કેવળ પહેલી હરોળમાં જ બંને આધાર વિધાનો સત્ય છે. જે આધાર વિધાન હંમેશા આડા હોય તેને આપણે સ્તંભ કહીએ છીએ અને ઊભા હોય તેને સ્તંભ કહીએ છીએ. આડીને આપણે હરોળ કહીએ છીએ. આમ હરોળમાં ફલિત વિધાન સત્ય છે તો આધાર વિધાન સત્ય હોય તો તેનું ફલિત વિધાન પણ અસત્ય હોય.
એવું એક પણ સ્થાપત્ય નિદર્શન આ રૂપમાં પ્રાપ્ત થતું નથી. આથી દલીલનું આ રૂપ પ્રમાણભૂત છે એમ કહી શકાય. તેના રૂપ દ્વારા પૂર્વાંગનો સ્વીકાર ત્યારથી ઉત્તરાંગનો સ્વીકારને લગતો નિયમ પ્રમાણભૂત સાબિતી થાય છે. સંક્ષેપમાં આ નિયમને લેટિન ભાષામાં મોડ્યુસ પોનાન્સ પ્રિન્સ કહે છે. એને એમપી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્રીજા ચેપ્ટરમાં અનુમાનની પ્રસ્તાવના બાદ અનુમાનનો અર્થ અને તેનો એક નિયમ લખીને મોઢે કરવાનો રહેશે. પ્રણામ.